بھٹی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی، جو ہم بیانات سن رہے ہیں اس وقت بھارت کی طرف سے، آپ کی کیا اس کے اوپر توقع ہے؟ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی خاص کر امریکہ کا بڑا مانا جاتا ہے بھارت میں، اس کی سنی جاتی ہے، کیا امریکہ قائل کر سکے گا بھارت کو؟ میڈم شیخ، آپ کے سوال کے پر آنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ پہلگام فالس فلیگ جو کہانی ہے، جو ڈرامہ ہے، اس کی آڑ میں بھارت نے جو مقبوضہ وادی میں اب نیا کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے، وہ انتہائی شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ وسیع پیمانے پر گرفتاریاں، تشدد، مار کٹائیاں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں پر تشدد، بے گناہ لوگوں کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں اور ایک طرح سے کرفیو کا سماں ہے۔ دوسری بات میڈم شیخ کہ ہم نے کلبھوشن یادیو صاحب کا کوئی اچار ڈالنا ہے، نکالیں باہر انہیں، ان کے پرانے انٹرویوز چلائیں، ان کے نئے انٹرویوز چلائیں اور پوری دنیا کو ایک بار پھر سے کلبھوشن کہانی سنائیں۔ کہاں ہم نے انہیں رکھا ہوا اتنا محفوظ کر کے؟ ان کو دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا دہشت گرد بھارت ہے جس نے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے، اور جعفر ٹرین ایکسپریس اور باقی سارے جو ثبوت ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے رکھے جائیں۔ تیسری بات میڈم شیخ، بھارت اس وقت یہ جو بڑکے ہیں، یہ جو اس وقت بڑکے مار رہے ہیں نریندر مودی، جے شنکر، امت شاہ، یہ بڑکے ہیں۔ اصل میں بھارت اس وقت بیک ڈور یعنی بیک فٹ پہ ہے، دفاعی پوزیشن پہ ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ دنیا پہلگام جو فالس فلیگ ڈرامہ ہے اس کو دنیا نے اون نہیں کیا۔ بین الاقوامی میڈیا سوالات اٹھا رہا ہے۔ بھارت اور مقبوضہ وادی کے صحافی جو کچھ چند جان پر کھیل کر بات کر رہے ہیں اور وہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں۔ بھارتی اپوزیشن جماعتیں اور مقبوضہ وادی کی حکومت سوالات اٹھا رہی ہے۔ اب جو ٹیلی گرام کے ذریعے را کی جو خفیہ دستاویز سامنے آئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو پہلگام فالس فلیگ کہانی میں جو بلنڈرز ہیں، مطلب نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی تفتیش، نہ کوئی انکوائری، اور اتنا بڑا آپ نے 2.25 ارب لوگوں کو آن سٹیک پہ کر دیا ہے، یعنی ٹینشن بڑھا دی ہے۔ پھر امریکہ، چین، ایران، سعودی عرب کا بیک ڈور کردار ادا کرنا اور چین کا ہمارے ساتھ کھڑے ہونا، اور پھر یہ بے بنیاد الزامات، بے سروپا الزامات، فرضی کہانیاں، من گھڑت کہانی، اور نریندر مودی اینڈ کمپنی کا جنگی جنون جو اب ہے وہ اس کے اپنے گلے پڑا ہوا ہے، بلکہ گلے کی ریڑھ کی ہڈی بنا ہوا ہے، بلکہ گلے کی وہ ہڈی بنا جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ نکلی جا رہی ہے۔ میڈم شیخ، اب جو آپ کا سوال ہے، میں تو کبھی بھی جنگ کے حق میں نہیں۔ دونوں ملک ایٹمی طاقتیں ہیں، 2.25 ارب انسانوں کا مسئلہ ہے، ہم پڑوسی ملک ہیں بدقسمتی یا خوش قسمتی سے، ہم نے یہیں رہنا ہے۔ غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، ہم عوامی فلاح پر اپنا فوکس کریں اور اس جنگی جنون سے نکلیں۔ ٹھیک ہے، مگر میڈم شیخ یہ میری اب خواہش ہے کہ اللہ نہ، میں معذرت چاہتا ہوں، میری اب خواہش ہے میڈم شیخ کہ ہر روز یہ پوری دنیا میں دہشت گردی کرواتا ہے بھارت، اور ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلے کو بنا کر، کسی نہ کسی ایشو کو بنا کر ایک جنگ کی کیفیت بنا دیتا ہے۔ تو اب نریندر مودی، امت شاہ اور جے شنکر سے کہنا ہے اب بسم اللہ کریں، کس چیز کا آپ کو انتظار ہے؟ آئیں پھر اب ایک مرتبہ لڑ لیتے ہیں۔ پوری دنیا کو فکر ہے کہ ہم جوہری طاقتیں ہیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ تباہی ہوگی، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو اگر بھارت کو سمجھ نہیں آتی تو پھر انتظار کس کا ہے؟ آ جائیں، کر لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ اب یہ بڑھ کے ادھر جلسوں میں مارنے کی بجائے ہیلمٹیں پہنیں اور وہ اٹھائیں میزائل، امت شاہ صاحب آئیں، بارڈر پر آئیں، ادھر آپ کا شوق پورا کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اگر یہ جنگ لڑنی ہے تو پھر یہ لیفٹ رائٹ ٹرائیاں کیوں مار رہے ہیں؟ سیدھے ہی آئیں تاکہ ایک مرتبہ جنگ لڑ لیتے ہیں، کوئی جو بچ گئے آپ کی طرف سے، جو ہماری طرف سے، بعد میں چند سال امن سے رہ لیں گے۔ لیکن سر ہم تو ایک ذمہ دار ملک ہے نا، ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس جارحیت میں آخری جملہ میڈم شیخ، آخری جملہ میڈم شیخ، ہم کب تک ذمہ داری میڈم شیخ؟ ذمہ دار شخص ملک ہیں، ہم بڑے پہ ہیں بھائی، اگلا جو ذمہ دار نہیں ہے، ہم شریف ہیں، اگلا جو شریف نہیں ہے۔ چلے تو آپ میڈم شیخ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو آخری وہ لائن ہے وہی نریندر مودی کے لیے ہے کہ آپ نے فوجی رستہ چنا ہے، یہ آپ کی چوائس ہے، آگے معاملہ کہاں جائے گا یہ پھر ہماری چوائس ہوگی۔ تو ایک مرتبہ آئیں، ایک لڑ لیتے ہیں، جو بچ گئے ٹھیک ہے، پھر
फिर वो बाकी रह लेंगे ताकि आपका शौक तो पूरा हो। अच्छा, बेनज़ीर आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अलीना, इंडियन मीडिया जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत के बहुत करीब हैं, आजकल वो लोग बात कर रहे हैं किसी ना किसी कोवर्ट ऑपरेशन की, मतलब कोई टारगेट किलिंग टाइप। अब कोवर्ट ऑपरेशन होता है या ओवर्ट ऑपरेशन होता है, हम यहाँ पे बैठ के तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ जो मेरे ख्याल से इस वक्त जो हम यकीन से कह सकते हैं या विद कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि कोई ना कोई एस्केलेशन, कोई ना कोई एडवेंचरिज्म जो है वो इंडिया की तरफ से ज़रूर हो सकती है। और उसकी वजह ये है कि उन्होंने ख़ुद ही अपने लिए प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है। 2016 में जो उन्होंने किया और फिर उसके बाद 2019 में जो बालाकोट में के हमला जो किया गया इंडिया की तरफ से, तो वो जो एक डोमेस्टिक उनकी ऑडियंस है, वहाँ पे एक सियासी फ़ायदे के लिए कोई ना कोई लगता है कि एडवेंचरिज्म इंडिया की तरफ से की जाएगी। और फिर जाहिर सी बात है, वहाँ से होगा तो यहाँ से भी कोई ना कोई टिट फॉर टैट होगा। तो इस वक्त मेरे लिए जो सबसे अहम सवाल है और जो शायद दुनिया भी जिसको देख रही है, वो ये कि इसके बाद डी एस्केलेट कैसे किया जाएगा मामला दोनों तरफ से। ये दोनों ममालिक जो हैं ये रैंप से उतरेंगे कैसे, ये डी एस्केलेशन की तरफ मामला कैसे जाएगा ताकि इससे ज़्यादा एस्केलेशन ना हो। इस वक्त लग तो यही रहा है नीना कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब यहाँ पे मेरे ख्याल से एक चीज़ जो शायद जिसकी वजह से ज़्यादा एस्केलेशन ना हो, क्योंकि मैं बाक़िर सज्जाद साहब की रिपोर्ट भी पढ़ी थी और कुछ इंडिया में भी जो कुछ न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं वो भी इस पे ये बात करते हैं कि इस वक्त इंडिया की थोड़ा सा है वो काफ़ी अफेक्ट हुआ है, क्योंकि दुनिया की तरफ से उस तरह का उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, ख़ास तौर पे अमेरिका की तरफ से जिस तरह का वो खुल के सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि इंडिया जाहिर सी बात है अपने आप को एक बड़ा मुल्क है, उनकी मईशत भी काफ़ी मजबूत है और वो अपने आप को एक ग्लोबल प्लेयर समझता है। बहुत से इंटरनेशनल मुआहदे हैं जिसका वो हिस्सा है, जैसे क्वाड समिट है। तो इंडिया की एक्सपेक्टेशन ये थी कि अमेरिका ख़ास तौर पर उनके साथ खुल के इस वक्त खड़ा होगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो इस वक्त बयानात आ रहे हैं वो बड़े ही न्यूट्रल हैं और उस किस्म की नहीं है जो शायद इंडिया की एक्सपेक्टेशन थी। अच्छा, इसकी दो वजूहात हो सकती हैं लीना। एक कि जो इंडिया ने जो रॉ के ज़रिए टारगेट किलिंग की है, पाकिस्तान में तो की ही है, लेकिन जो कनाडा में और फिर जो अमेरिका में करने की कोशिश की है, उससे इनकी दुनिया में क्रेडिबिलिटी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आपको याद होगा उस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही थी जब ये अमेरिका और कनाडा में ये हो रहा था, तो वो यही कह रहे थे डिप्लोमेट्स ऑफ द रिकॉर्ड कि हमारे पास सबूत है कि डायरेक्ट गो अहेड रॉ से मिला है, जिसके बाद ये टारगेट किलिंग करने की कोशिश की गई है। और कुछ जो सीनियर अफसरान थे वाशिंगटन में, वो तो ये भी कह रहे थे कि हम हैरान हैं कि इंडिया जो है वो इस हद तक जाएगा कि हमारे यहाँ पे हमारे मुल्क में आके टारगेट किलिंग करेगा। तो एक तो ये वजह है और इसकी वजह से लीना हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है आजकल कनाडा की जो नई हुकूमत आई है, वजीर आजम आए हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं और वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ताल्लुकात को कुछ बेहतर किया जाए। बट अभी बड़ी कोशिशें हो रही है इंटरनेशनली भी इंडिया को इंगेज करने की। उसके बारे में आपकी क्या राय है? एक आखिरी चीज़ मैं इस पे आने से पहले, दूसरी बात यह है कि जिसकी वजह से शायद इंडिया को उस किस्म का सपोर्ट नहीं मिल रहा है इंटरनेशनली, वो है जिस पे हम बहुत पहली बार भी बात कर चुके हैं, वो सबूत कि अभी भी इंटरनेशनल मीडिया में ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ना ही पब्लिकली इंडिया ने कोई सबूत रखा है दुनिया के सामने और ना ही प्राइवेटली डिप्लोमेट को कोई सबूत दिखाया है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी लीना, यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका, क्योंकि हम खासतौर पे अमेरिका की बात कर रहे हैं, कि इस सारे मामले में जो अमेरिका वो है वो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर है। अमेरिका का झुकाव काफी अरसों से, काफी सालों से इंडिया की तरफ है, क्योंकि वो इंडिया को एक बहुत अहम एलाय देखता है इस खित्ते में चाइना को काउंटर करने के लिए। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन।